ਅਸੀਂ ਨਾ ਅਮਚੂਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਮਲੀ ਦਾ ਵਰਤੋਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੱਟਾਪਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਏਗਾ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਸੰਦ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ 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 ठीक है, कोई भी परेशानी होई तो मैं थानू दस दी। अरमान, थानू आ सब करने की कोई जरूरत नहीं है। थानू आराम करना चाहिए। तुसी बैठो, मैं थोड़े लिए चाय लेके आऊं। थोड़ी दवाइयां रख दित्तियां ने, नाश्ता करने तो बाद खा लियो। देशो मैनू अज भी तेरी उन्नी परवाह है। जो तेन पता चलिया कि मेरा एक्सीडेंट हो गया, तू सब कुछ छड़ छुड़ के मेरे को भज्जी चली आई ते हुण भी तू मेरा इन्ना ख्याल रख रही है। मैं तो बस तेनू ये कहना चाह रहा कि जिन्नी तेनू मेरी परवाह है ना, उन्नी मैनू भी है। मैनू उम्मीद है कि मेरे इदां ही चले जाने लई तू मैनू माफ करता होएगा। तो जो मैं कल राती वापस आया, जिस तरीके ना मैं बिहेव किया, इन्ना गुस्से च बोलिया, मैं बस तेन थैंक यू कहना चाहना कि जिस तरीके ना तू मेरी गैर हाजिरी में सारे नू चंगी तरीके ना संभाल के रखिया। मम्मी जी, पूरब, ये दोनों का ध्यान रखिया। मैनू पता सी कि तेरे हुंदे होए मैनू कोई फिक्र करने की लोड़ नहीं है। हाँ जी हाँ जी अरमान, कितना दा महसूस कर रहे हो तुसी? थानू किसी चीज की लोड़ है, मैं लैके आवां? तुसी दवाई खा ली? दवाई तो इत्थे ही पई है, तुसी खा लो, जल्दी रिकवर हो जाओगे। मैं पानी लैके आनी आ। कद तक तुसी मैनू इदां ही नजरअंदाज करते रहोगे अरमान? पुत, तेरे पापा ना हजे राज ने। पर आई प्रॉमिस, जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम, थोड़ा बनाया अचार सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत पसंद आ रहा है। रुको, मैं थोड़े लिए रिव्यूज पढ़ता हाँ। एक कस्टमर ने कहा कि थोड़ा अचार उन्हां दे नानी दे हाथ दे अचार वर्गा आ है तो बहुत बड़ी गल कहती उन्होंने। हाँ जी, होर सुनो। एक ने कहा कि अचार उन्हां दे बोरिंग खाने नू स्वाद बना सकता है, ते दूजे ने कहा कि कुछ ना भी बनाया होवे तां बस इस अचार दे नाल सुखी रोटी खाई जा सकती है। इस अचार नाल खाना खा के खाने दा स्वाद ही मां दे हाथ दे बनाए खाने वर्गा हो जाता है। कंग्रेचुलेशंस मिस देशो, थोड़ा अचार काफी मशहूर हो रहा है। इसलिए पिछली बार असी 50 ढाबे दे लिए कहा सी, पर इस बारी मैं 100 ढाबिया का ऑर्डर करना चाहूंगा। ठीक है ना? ते तुसी चिंता ना करो, असी एदे लई एडवांस अमाउंट भी थोनू जल्दी भेज रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, तुसी फिक्र ना करो, थानू थाडे 100 डब्बे मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद थोड़ा। देशो, साडा बिजनेस बहुत वधिया चल पिया ना। मैं तेनू कहा सी, तेरे हत्थां च जादू है। देशो, रुक, मैं देखती हूँ। हाँ, उम्मीद तो यही है कि आगे भी काम इदां ही चलता रहे। हाय सिंपल। गुड मॉर्निंग सर, तुसी बैठो, मैं पानी लेके आनी आ। ठीक है। गुड मॉर्निंग देशो जी। सो ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਆਖਿਰ ਰੰਗ ਲਈ ਆਈ। ਅਚਾਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। सर कली मेरी मेहनत नहीं है, जे तुसी ना होंदे तो मैं कुछ भी कर नहीं पाना सी। ਤੁਹਾਡਾ बहुत बहुत धन्यवाद। ਹੁਣੇ ਮੈਨੂੰ क्लाइंट ਦਾ फोन भी आया, ਉਹ बहुत खुश सी। ਉਹ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਸਰ ਜੀ। ਸੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹ ਅਚਾਰ ਦੇ ਰਿਵਿਊਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਸੇ ਸੁਣਾਓਗੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਦੇਸ਼ੋ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਨਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਲਿੱਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਰਾਮ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਨਾ? चलो सर जी। मैं हेल्प कर? नहीं नहीं सर जी, ठीक है। अंदर जावा कि ना जावा, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी है। अरमान तो बिजी लगते पे ने, किते नाराज ही ना हो जाए। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੁਣ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਫੈਕਟ। अरमान, असी डॉक्टर को चलिए। देशों ने दसे सी ना अपॉइंटमेंट बारे। तुसी ऑफिस का काम बाद चो कर लियो, पहला ये ज्यादा जरूरी है। ਮੰਮੀ ਜੀ अब बाहर आयो जरा। अरमान की गल है, क्यों सिर ते कर चुके हो? हाँ, ਇਹਦੀ ਨਾ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ। अरमान, वो बच्चा सिर्फ साडा ही बच्चा नहीं है, तेरा भी बच्चा है, ते तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू इहनू डॉक्टर को लेके जाए। तू नहीं देखना चाहता कि तेरा होने वाला बच्चा किदां दा है ते ओदी सेहत किदां है? ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬਿਜ਼ੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੇ ਕੋਈ ਅਚਾਰ ਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਇਹਨੂੰ। ਨਾਲੇ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ੋ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਐਡ ਪਲਾਨ ਬਾਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇਣਾ ਆ। ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਦੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ। अरमान, वो सब तू बाद च कर ली, पर इस टाइम तेरा डॉक्टर को जाना बहुत जरूरी है। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ। ਇੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ੋ ਵਿਚਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਪਾਰਟਨਰਸ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨਾ, ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਆ ਵਿਹਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। कोई गल नहीं आंटी जी, मैं कल जावांगे। पर सिंपल अरमान, तू कदों तक किदां दा रहेगा? ਦੇਸ਼ੂ, ਤੂੰ ਆ ਗਈ? ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਤੂੰ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਤੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੋਏਗੀ ਨਾ? ਤੂੰ ਰੁਕ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਤਕਲੀਫ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚਾਹ ਬਣਾ ਲਾਂਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ। ਮੈਂ ਨਾ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਗਰੋਥ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ, ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ? ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਅਚਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ, ਪੂਰਬ ਅਚਾਰ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਰਲ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ੍ਹਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਅਰਮਾਨ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੜਾ ਹੋ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਲੋਨ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ।
मैं पैसे भी इकट्ठे कर ले। ये सब की है देशो? तू मैनू पैसे क्यों दे रही है? अरमान, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਵਾਧੂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਾ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। देशो ये सब की है? मैनू समझ नहीं आ रहा तू की कह रही है। ये पैसे तो मेरी बिजनेस इन्वेस्टमेंट सी ना। मैं सोचा सी असी दोनों ने रल के बिजनेस खोलिया ते इकट्ठे होके ते मेहनत करांगे, पर तू तो मैनू पराया ही करता है। तो ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਅਰਮਾਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਪੈਸੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਛਤਾਵਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਤੇ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵਰਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਆਪ ਸਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦਾ। मैनू यकीन नहीं हो रहा देशो, तू ये सब कुछ कह रही है? मैं सच कह रही ਹਾਂ ਅਰਮਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੋ, ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਿੰਪਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਪੈਸੇ ਬਚਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆ ਕਰੂੰਗੀ। मैनू इस चीज की कोई जरूरत नहीं है देशो, तू मेरी गल सुन। ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਲਿੱਤੀ? नहीं, ਅਰਮਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। किदे लिए रखा मैं ख्याल अपना? मेरी परवाही किनू है इत्थे? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਵਾਹ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਥੱਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦਵਾਈਆਂ ਭਿਜਵਾਉਣੀ। देशो ये तू की कर रही है ते क्यों? मैनू कुछ समझ नहीं आ रहा। तू पैसे तो मैनू वापस करते, पर तू मन या ना मन, तेनू अज भी मेरी उन्नी लोड़ आ देशो जिन्नी पहला सी। हो, तू दवाई लैके आ गई? मैनू पता है तू जानबूझ के ड्रामे करदी है कि तेनू मेरी कोई फिक्र नहीं, पर मैनू पता है तेनू अज भी मेरी उन्नी परवाह है जिन्नी मैनू तेरी। देख, मैं जानता मैं तेनू बहुत दुख दिते ने, इसलिए तू मेरे तो नाराज है। मैं जानता तू जानबूझ के मैनू डराउण लई सिंपल नू मेरी लाइफ विच वापस लेके आई है, वो भी मेरे होने वाले बच्चे दे नाल। तू बस मेरे तो बदला ले रही है। तू तो मैनू बिजनेस वाले पैसे भी वापस कर दे। तेनू ये सब करने की कोई जरूरत नहीं हैगी। मैं नीचे भी तेनू यही समझाने की कोशिश कर रहा सी। मैनू तेरी कदर है, मैनू हुण पता चलिया कि तेरी वैल्यू मेरी लाइफ विच की है। भावें सिंपल अपनी लाइफ च वापस आ गई है, पर वो कभी भी तेरी जगह नहीं ले सकती। हाँ, असीं दोनों बहुत जचदे एक दूजे नाल। मैं जानदा मैं तेनू बहुत दुख दिते ने, पर तू अपने आप में हर्ट ना कर। जे तू साडे दोनों बारे नहीं सोचना, एटलीस्ट पूरब बारे तो सोच। ओनू मां ते प्यो दा दोनों दा प्यार चाहिदा है। मैं भी तेनू यही कहना कि असीं अपने टुटे हुए रिश्ते नू दोबारा जोड़ लीए। यही साडे लई ठीक होएगा ते पूरब लई। आफ्टर ऑल असीं पूरब दी खुशी भी तो देखनी है। मैं समझदा हां कि पूरब नू मां ते प्यो दोनों चाहिए ने, ते असीं उहनूं रल के सारियां खुशियां देवांगे।
ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖਣੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੂੰ ਫਿਰ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਰੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਵਸ ਚੱਲਦਾ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਕੀ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਸੀ, ਦੇਸ਼ੋ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਨਾਲੇ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ। ਦੇਸ਼ੋ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਦੇਸ਼ੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਮੇਰੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਲਗਾਤੀ ਹੈ ਦਵਾਈ ਦੇਣ ਲਈ। ਦੇਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕਿਸੇ ਝਾਂਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਚੰਗੇ ਬਣਨ ਦਾ ਨਾਟਕ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹੋਰ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਤੇ ਆਪਣਾ ਹਾਲ ਵੇਖ ਲਈ। ਤੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇੱਥੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਦੇਸ਼ੋ ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੀ ਪਾਗਲ ਸੀਗਾ ਜੋ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ੋ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਜੇ ਤੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਨਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਡੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਿਆਪਾ। सॉरी अरमान, I'm sorry। सारा मूड ही खराब करता है इन्हें। इस वार कुल 50,000 ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਲਈ 300 ਡੱਬੇ ਦਾ ਆਰਡਰ ਆ ਗਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਚਾਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਮਿਲਿਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੋਗੇ ਨਾ? ਹਾਂ ਪੁੱਤ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚ ਸਿੱਖ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਮੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਆਨੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਖਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੁੱਤਰ, ਜਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗੇ। ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਆਇਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਘੱਟ ਨੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੀ ਮੈਡਮ ਨੇ? ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਸਟਰਕਚਰ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਪੂਰਬ ਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵੇਖ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਨੰਬਰ ਘੱਟ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਉਣੀ ਪਊਗੀ। ਲੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰਾ ਹੀ ਲੇਂਗੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਪੜਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ? ਪਰ ਮੰਮੀ ਜੀ ਆਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ੋ, ਤੂੰ ਰਣਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ? ਪੂਰਬ ਤਾਂ ਰਣਵੀਰ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਰਣਵੀਰ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਹੱਸ ਖੇਡ ਕੇ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਾਲੇ ਪੂਰਬ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਣਵੀਰ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੀ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਸਿੰਪਲ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਰੋ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਿੰਪਲ, हाँ जी आंटी जी। ਅਰਮਾਨ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦੇਤੀ? उन्होंने मेरे तो दवाई नहीं ली। क्यों? तेरे तो क्यों नहीं ली दवाई? उन्होंने तो सगों गुस्सा आ गया कि मैं दवाई लैके गई हाँ। अरमान तो मैनू अपने नेड़े तेड़े भी नहीं वेखना चाहते। उन्होंने अपना बच्चा भी नहीं चाहिए ते ना वो मैनू पसंद करते ने। उन्होंने कोई फर्क नहीं पैंदा मैं होवां या ना होवां। वो तो हजे भी इसे उम्मीद च ने कि देश उन्होंने कोल वापस आ जाएगी ते वो दोवें एक हो जाणगे।
ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਆਂਟੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਈ ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਦੇਸ਼ੋ ਦੇਸ਼ੋ हाँ जी मम्मी जी मैं इत्थे हाँ। ਦੇਸ਼ੋ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਬਸਤੀ ਚੜਾਈ ਆਈ ਹਾਂ। चंगा किता मम्मी जी, ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਸੀ ਮੈਂ ਪੂਰਬ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੀ। ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਜੀ। ਸੱਚੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਦੇਖਣ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਈਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਨਾ? ਜੇ ਸਮਾਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੱਢ ਲੂੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੇਮ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਪੁੱਤ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਊਂਗੀ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੱਲੂਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਆਣਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਣਵੀਰ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਆਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਏ, ਪਰ ਰਣਵੀਰ ਤਾਂ ਗੇਮ ਸਮਝਾਈ ਦੂਗਾ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦੂੰਗੀ। ਫੁੱਟਬਾਲ ਮੈਚ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਮੈਚ ਦੇਖਣ?